इसलिए भगवान शंकराचार्य ने चरपट पंजरिका स्तोत्र में गाया, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशापिंडम। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशापिंडम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुकरोई करणे। अंग गળી ગયા હોય, વાળ ધોળા થયા હોય, આંખે દેખાતું ન હોય, દશન વિહીનમ જાતમ તુંડમ, દાંત વગરનું મોઢું બોખું થઈ ગયું હોય, કમરમાંથી વાંકા વળી ગયા હોઈએ, લાકડીના ટેકા વિના ચલાતું ન હોય, છતાં પણ આશા છૂટતી નથી. बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः। बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः। तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः। वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः परे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः। वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः परे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविंदम भज मूढ़मते। प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुकरोई करणे। બાળક હતો ત્યાં સુધી રમવામાં આસક્ત હતો, એમાં મન હતું. યુવાન થયો પછી સ્ત્રીમાં આસક્ત થયો. બુઢાપો તારો ચિંતામાં ગયો કે મારા છોકરા મોટા થશે, હવે આને વરાવો, પરણાવો, આને ધંધે લગાડો. ભગવાનનો વિચાર કરવાનો વખત જ ન મળ્યો. એની એ વાસના લઈને મર્યો અને તેને કારણે વારંવાર આવતો રહ્યો, વારંવાર જન્મ લેતો રહ્યો. पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज
मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुकरोई करणे। संसार दुस्तर छे, सागर छे संसार तरबो कठिन। हे मुरारे, कृपा करके मुझे इससे बचाएं, मुझे आप तारो। आम ने आम जीवन वीती जशे प्रभु। पुनरपि रजनी पुनरपि दिवस पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः पुनरप्ययनम् पुनरपि वर्षं तदपि न मुञ्चति आशामर्षम्। पुनरप्ययनं पुनरपि वर्षं तदपि न मुञ्चति आशामर्षम्। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुकरोई करणे। कई मस्ती थी भगवान शंकराचार्य गाता। 32 वर्ष मात्र रहा युवान, भगवा वस्त्र, रुद्राक्षनी माळा, भस्मना त्रिपुंड, हाथ में दंड, कोई वृक्षनी नीचे बैठा बैठा गाता हशे, अथवा तो पोते जता हशे ने पाछळ एना शिष्यो चालता हशे अने गाता जता हशे। कई मस्ती हशे। मैं एम सांभळ्युं छे कि एक बूढ़ो माणस डुकरी करणेना रूप गोखतो तो। शंकराचार्य त्यांथी निकळ्या अने एने पूछ्युं शुं करे छे? तो के रूप गोखुं छुं, विद्या भणुं छुं। शंकराचार्य कहे 80 वर्षनी उंमरे विद्या भणवी थी तो नानपणमां भणी लेवी थी। हवे आ डुकरी करणे छोड़ मूर्ख। भज गोविंदम गोविंदम भज हे मूढ़मते। मरण नजीक आव्युं छे। प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुकरोई करणे। हवे तो गोविंद ने गा, हवे तो गोविंद नो था। विद्या भणवी हती तो नानपणमां भणी लेवी थी। विचार्युं नहीं लघु वयमां पछी विद्या भण्याथी शुं। सुकाणा मोल सृष्टिना पछी वृष्टि थयाथी शुं। गजब हाथे गुजारी ने पछी काशी गया थी शुं। अने मળી दुनियामां बदनामी पछी नासी गया थी शुं। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुकरोई करणे। बहुत सुंदर लिखते हैं भगवान शंकराचार्य, ध्यान दो।
वयसि गते कह काम विकार, शुष्के नीरे कह का सार। वयसि गते कह काम विकार, शुष्के नीरे कह का सार। शुष्के नीरे कह का सार, शुष्के नीरे कह का सार। नष्टे द्रव्ये कह परिवारो, ज्ञाते तत्वे कह संसार। नष्टे द्रव्ये कह परिवारो, ज्ञाते तत्वे कह संसार। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। प्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति डुकरोई करणे। बहुत ध्यान से सुनिए। वयसि गते कह काम विकार। બહુ મોટી ઉંમર થાય પછી કામ વિકાર છે, પછી માણસ વિષયોને છોડે, એમાં નવાઈ શું? કારણ કે વિષય ભોગને માટે શરીરમાં તાકાત રહી હોય તો, શરીરમાં તાકાત હોય ત્યાં સુધી વિષયોના વિકારો હેરાન કરે. વયસી ગતે કહ કામ વિકાર. અને પછી છોડે એ કઈ વૈરાગી થઈ ગયો એમ ના કહેવાય, એને છોડવું પડ્યું છે, હવે તારું ચાલે એમ નથી. શુષ્કે નીરે કહ કા સારા. પાણી ના હોય તો પછી કાદવ ક્યાંથી? કાદવ તો ત્યાં સુધી થાય ને જ્યાં સુધી પાણી હોય. નષ્ટે દ્રવ્યે કહ પરિવારો. પૈસા ના હોય તો પરિવાર છે ને. પરિવાર ક્યાં સુધી? દીકરા બાપા બાપા કરે, પત્ની નાથ નાથ કરે, ભાઈઓ ભાઈ ભાઈ કરે, મા બાપ દીકરો દીકરો કરે, ક્યાં સુધી? દ્રવ્ય હોય. એ તો ઘરમાંથી હાડ હાડ થતું હોય, નાક નાક થતો હોય બિચારો. અને એ જ રીતે જ્ઞાતે તત્વે કહ સંસાર. જો તત્વને જાણી લે, પરમ તત્વને જાણી લે, પરમાત્માને જાણી લે, તો પછી એને સંસાર ક્યાં થાય? પછી એને સંસારનું બંધન નથી. નારીસ્તન ભર નાભિનિવેશમ મિથ્યા માયા મોહાવેશમ. નારીસ્તન ભર નાભિનિવેશમ મિથ્યા માયા મોહાવેશમ. મિથ્યા માયા મોહાવેશમ. મિથ્યા માયા મોહાવેશમ. એતન્માંસવસાદિ વિકારમ मनसि विचारय वारं वारम्. एतन्मांसवसादि विकारं मनसि विचारय वारं वारम्. भज गोविन्दं भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढ़मते. प्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति डुकरोई करणे. સ્ત્રીના એક એક અંગોની અંદર તને આટલો મોહ થાય છે, આટલું આકર્ષણ થાય છે, પણ વિચાર તો ખરો, એ તો લોહી માંસ હાડકાનું ચામડાનું બનેલું શરીર અને એના જુદા જુદા વિકારો છે. મનસી વિચારે વારંવાર, બાર બાર મન સે વિચાર કર. અંદર તો કેવળ નર્ક ભર્યું છે. લોહી માંસ
હાડકા અને ચામડા સિવાય બીજું છે શું? મિથ્યા માયા મોહાવેશમ. એને બદલે વિચાર કર, સતત ચિંતન કર. તું કોણ, હું કોણ, આપણે ક્યાંથી આવ્યા, આપણે ક્યાં જવાના? કસ્ત્વમ કોહમ કુત આયાત કામે જનની કો મે तात. કસ્ત્વમ કોહમ કુત આયાત કામે જનની કો મે तात. કામે જનની કો મે तात. કામે જનની કો મે तात. इति परिभावय सर्वं सारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचार. इति परिभावय सर्वं सारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारम्. भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते. प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुक्रोई करणे. बहुत सुंदर है चरपट पंजरी का स्तोत्र. आशा छूटती નથી અને સંસારીને જ હેરાન કરે છે એવું નહીં, મોટા મોટા સાધુઓને હેરાન કરે છે. અગ્રે વહની પૃષ્ઠે ભાનુ રાત્રૌ ચિબુક સમર્પિત જાનુ. કરતલ ભિક્ષા તરુતલ વાસ તદપિ ન મુંચતી આશા. આગળ સૂર્ય, આગળ અગ્નિ, પાછળ સૂર્ય સતત તપતો હોય. રાત્રે ટાઢમાં એવો થરે થરથરે, મોઢું ગોઠણમાં ઘૂસી જાય. હાથમાં ભિક્ષા લઈને જમતો હોય અને વૃક્ષની નીચે જ પડ્યો રહેતો હોય. એવાને તે આશા છોડતી નથી. બધું છોડીને નીકળી ગયો એને આશા ન છોડે? હા, ન છોડે. એને કંઈક ને કંઈક આશા હોય છે કે લોકો મને મોટો ત્યાગી કે. છેવટે આવી આશા હોય, લોકેશણા હોય. રાજા ભર્તૃહરિ 92 લાખ માળવાનો ધણી બધું છોડી જતો રહ્યો. સ્મશાનમાં સાધના કરે છે, બધું જ છોડી. ક્યારેક કોઈનું મૃત્યુ થાય અને સ્મશાનમાં એના અગ્નિ સંસ્કાર માટે લઈ આવે. મુર્દાને બાળીને ડાઘુઓ જતા રહે, પછી જે ખીચડી ત્યાં મૂકીને ગયા હોય એ ખીચડી ખાઈ ખાઈને ભજન કરે. આવી એની સાધના. એકવાર શિવ ભવાની ત્યાંથી ફરતા ફરતા નીકળ્યા. ભર્તૃહરિના એ ત્યાગને, સાધનાને જોઈ અને પાર્વતીથી બોલાઈ ગયો કે વાહ, આના જેવો ત્યાગ કોઈનો નહીં. કેટલો મોટો રાજા પણ આજે સ્મશાનમાં રહીને કઈ રીતે સાધના કરે. તો શિવજીએ કહ્યું કે ભવાની દેવી, પ્રમાણપત્ર આપવામાં ઉતાવળ ન કરો. પાર્વતીએ કહ્યું પણ આપણી નજર સામે છે ને વાત, આ કઈ સાંભળેલી વાત તો નથી. આટલો મોટો રાજા બધું છોડીને સ્મશાનમાં સાધના કરે અને માણસ કઈ દરરોજ તો થોડા મરે. મહિનામાં 2-3 મરણ થાય ને વળી કોઈ આવી અને અગ્નિ સંસ્કાર કરી જાય શવના, તો પછી ત્યાં જે ખીચડી હોય તે ખાય, સાધના કરે, બાકી ઉપવાસ થાય. નજર સામે છે. શિવજીએ કહ્યું ઉતાવળ ન કરો. પાર્વતીએ કહ્યું ઉતાવળ શું, નજર સામે છે. આમે તમે હું જે કંઈ બોલું ને એને કાપો છો. લ્યો ચાલુ, આમાંથી ચાલુ થાય નહીં, તમને ટેવ જ છે. મારા બોલેલામાં તમે નહીં તો વળી કેદી સંમતિ આપીશ? નહીં ગમે તમને, બરાબર છે.
ઘણે ઘેર આવું થતું હોય, વાત વાતમાં આવું થાય. તમે જેદી મારા બોલેલામાં હા પાડશો તેદી તો સૂર્ય પૂર્વમાં નહીં ઉગે, ફાંકું પાડીને નીકળશે આકાશમાંથી. તમે ને વળી મને વખાણો. શિવજીએ કહ્યું, દેવી પ્રમાણપત્ર આપવામાં ઉતાવળ ન કરો. ભવાની કહે, આપણી નજર સામે છે વાત, ચાલો પરીક્ષા કરીએ. એવું કરીએ. કોઈ માણસનું મૃત્યુ થયેલું, ડાઘુઓ બધા આવ્યા છે સ્મશાનમાં, અગ્નિ સંસ્કાર કરીને જતા રહ્યા, ખીચડી મૂકતા ગયા. ઘણા બધા દિવસ પછી ભર્તૃહરિને ભોજન મળ્યું તો ખીચડી લઈ બેઠા. શિવ ભવાની ભિક્ષુકના રૂપમાં ત્યાં આવ્યા. એ રાજા, બહુ ભૂખ્યા છીએ, અમને ભોજન આપ. અડધું આપી દીધું. લો, અતિથિ દેવો ભવ, બેઠ જાય. અડધું ખાઈ લીધું તોય પાછા શિવજી બોલ્યા, હજી પેટ નથી ભરાણું, થોડું વધ્યું છે, લાવ. રાજાએ પ્રેમથી હસતા હસતા આપી દીધું. લો દેવ, અતિથિનું પેલા પેટ ભરાવવું જોઈએ, પેલા તૃપ્ત થવો જોઈએ. રાજાએ બધું જ આપી દીધું. પાર્વતીએ ત્રાસી આંખે શિવજીની સામે જોયું. કેમ થઈ ગઈ પરીક્ષા? આપી દીધું ને, આટલા દિવસનો ભૂખ્યો હતો તોય. હવે તો માનશો કે નહીં કે આના જેવો ત્યાગી કોઈ નહીં? શિવજીએ કહ્યું, ઉતાવળ ન કરો. ભોજન કરાવી દીધું અને ભર્તૃહરિ સ્વયં પાણી હતું તો થયું કે ચાલ પાણી પીને ચલાવો. ભોજન તો અતિથિને આપી દીધું એટલે પાણીનું પાત્ર જ્યાં મુખે માંડી અને પીવા જાય ત્યાં વળી બોલ્યા ભિક્ષુકના રૂપમાં શિવજી, ભાઈ હમે જરા જલપાન તો કરાવો. ભોજન કે બાદ જલ તો ચાહીએ. ભર્તૃહરિ હસતા હસતા આપી દીધું. લીજીએ, પાણી પીજીએ. શિવ ભવાનીએ પાણી પીધું અને બાકીનું હાથ ધોવામાં ચાઈ ચાઈને ઢોળી નાખ્યું. તોય રાજાના મુખ ઉપર જરાય ગ્લાની નહીં, જરાય ક્રોધ નહીં, જરાય દુઃખ નહીં. પાર્વતીએ વળી ત્રાસી આંખે જોયું. હવે થઈ ગઈ ને પરીક્ષા? હવે તો માનો છો ને કે આના જેવો કોઈ ત્યાગી નહીં? શિવજી કે ઉતાવળ ન કરો. એવું મોઢું મળ્યું, હજી ઉતાવળ ન કરો? પરીક્ષા તો થઈ ગઈ. પણ ત્યાં શિવજી બોલ્યા, ધન્ય ભર્તૃહરિ, ધન્ય તારા ત્યાગને. આટલા બધા દિવસનો તું ભૂખ્યો, છતાં અમે માગી તો ખીચડી તે અમને આપી દીધી, અને અમે માગ્યું તો પાણી પણ તે આપી દીધું. અમે ઢોળી નાખ્યું પાણી. તારા મુખ ઉપર ક્રોધનો જરાય ભાવ નહીં, જરાય દુઃખ નહીં. ધન્ય તારા ત્યાગને. જ્યાં એના ત્યાગને બિરદાવ્યો ત્યાં ભર્તૃહરિ બોલ્યા કે અરે હું 92 લાખ માળવાનો ધણી અને રાજપાટ બધું જો મેં ત્યાગ્યું તો પછી આ ખીચડી ને પાણી ત્યાગ એ તો મારી કોઈ વિસાતમાં નથી. આ ત્યાગો એમાં શું નવાય? અને શિવજીએ તુરંત ભવાનીને કહ્યું કે દેવી જોયું, આ બીમારી છે. હજી પણ એ માણસ ભૂલ્યો નથી કે હું 92 લાખ માળવાનો ધણી છું. એ માણસ હજી પોતાના ત્યાગના ઢંઢેરા પીટે છે. ઘણા ત્યાગ એટલા માટે કરે કે લોકો એને ત્યાગી તરીકે બિરદાવે. तो एक चीज छोड़ते हैं, दूसरी चीज पाते हैं. ये तो सौदेबाजी हुई कि અમે તમને 1 લાખ આપીએ અને તમે આરસ ની તકતીમાં મોટે અક્ષરે મારું નામ લખો. दाम दिया, नाम कमाया. ये तो स्पष्ट सौदेबाजी हुई. ये कोई त्याग थोड़ी हुआ. પણ આપણે ખરેખર ત્યાગ કરીએ ને એના ઢંઢેરા એવા પીટીએ. કૂવો બંધાવે તોય તે અંદર તકતી લખે, ફલાણા ફલાણા આટલા હજાર આટલા બનાવી, આ કૂવો બનાવી ગામને અર્પણ કર્યો છે. કૂવો બંધાવનારનું નામ બધા લખે પણ કૂવામાં પાણી આપનારનું નામ કોઈ નથી લખતું. પાણી ન હોય તો શું એમાં પડવું ને આત્મહત્યા કરવી, આપઘાત કરવાની ફેસિલિટી? ઈશ્વર તો ક્યાંય ગાતો નથી. એ અદ્ભુત કાર્ય. આપણે ત્યાં એક શબ્દ છે, કથામાં તો બહુ વપરાય, એટલે અમને એ શબ્દની હારે બહુ નાતો. કાર્ય કરતા. બિલ્લા લગાડીને ફરે, કાર્ય કરતા. પછી કાર્ય કરતા હોય કે ન કરતા હોય પણ કેવાય કાર્ય કરતા. એ કાર્ય કરતા શબ્દ સમજવા જેવો છે.
કાર્ય જેનું પ્રેઝન્ટ હોય અને કરતા એબ્સન્ટ હોય એ સાચો કાર્યકર્તા. જેનું કાર્ય તમને નજર સામે દેખાય પણ કોણે કર્યું એ ખબર ન પડે, કરતા એબ્સન્ટ હોય એ સાચો કાર્યકર્તા. પણ કાર્ય જ એબ્સન્ટ હોય અને કરતા પ્રેઝન્ટ હોય, ઓલવેઝ જ્યાં જાવ ત્યાં ભટકાય, નજર સામો જ હોય, એ કાર્યકર્તા નહીં. કાર્યકર્તા કેવો હોવો જોઈએ? ભગવાન જેવો. ભગવાન જુઓ, એનું કાર્ય પ્રેઝન્ટ છે, કરતા પોતે એબ્સન્ટ છે. ઈશ્વરની કૃતિ મારી તમારી નજર સામે છે. હા, દરેક જગ્યાએ પુષ્પમાં, આકાશમાં, સમુદ્રમાં, સરિતામાં, પુષ્પના પમરાટમાં, પુષ્પના રંગમાં, એની સુગંધમાં, દરેક ઠેકાણે, ફળોમાં, ફળોના સ્વાદમાં, દરેક જગ્યાએ ઈશ્વરનું કાર્ય મારી તમારી નજર સામે છે, પણ એ પોતે ક્યાંય દેખાય? કાર્ય પ્રેઝન્ટ અને કરતા પોતે એબ્સન્ટ. એ જ સાચો કાર્ય કરતા. માળા પહેરવા માટે અને સ્ટેજમાં ભાષણ કરવા માટે તરત મોઢાગળ થાય, પણ કાર્યની બાબતમાં તો કે ઝીરો, કાર્ય ક્યાંય દેખાય જ નહીં, એ કાર્ય કરતા નહીં. हम सौदेबाजी बहुत करते हैं. दानना नामे ते सौदेबाजी बहुत है. पैसा दिया, नाम खरीदा, कीर्ति पाई. तो त्याग કર્યા પછી ત્યાગને ગાવાની જે આદત અને ત્યાગ કર્યા પછી પાછી એને યાદ રાખવાની વાત, યાદ રાખે ને અનેકને કે હજી આ 92 લાખ માળવાનો ધણી હતો, એને યાદ છે અને એને છોડ્યું એનું એને અભિમાન છે. દેવી પ્રમાણપત્ર આપવામાં તમે ભૂલ કરી, ઉતાવળ કરી એવું નથી લાગતું? બહુ કઠિન છે. હા, બહુ કઠિન. એટલા માટે ભગવાન શંકરાચાર્ય કહે છે, અગ્રે વહનિ પૃષ્ઠે ભાનુ રાત્રૌ ચિબુક સમર્પિત જાનુ. વસ્ત્ર પહેરતો ના હોય, કૌપીનવંત હોય, આગળ અગ્નિ પાછળ સૂર્ય હોય, તપતો હોય, તપશ્ચર્યા કરતો હોય, રાત્રે ઠંડીમાં થરથરતો હોય, છતાં વસ્ત્ર ન લે, કરતલ ભિક્ષા, પાત્ર પણ ન રાખે, હાથમાં ભિક્ષા લઈને ભોજન કરે, અને તરુતલ વાસ, કોઈ મકાનમાં રહે નહીં, ન ઝૂંપડી પણ બનાવે, એમને વૃક્ષની નીચે રહેતો હોય. એવા માણસને પણ તદપિન મુંચતી આશા પાશ, આશા છોડતી નથી. બહુ પ્રબળ છે.